ایک ملک کا بادشاہ تھا، بڑا ظالم تھا، بہت زیادہ ظلم کرنے والا تھا، بہت زیادہ لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ لوگ اس کے ظلم سے پریشان تھے، لوگ اس کے لیے بد دعائیں کیا کرتے تھے کہ یہ بادشاہ جلد سے جلد ہلاک ہو جائے۔ اتنا ظلم کیا کرتا تھا لوگوں پر۔ 6 مہینے کے بعد وہ ایک نئی لڑکی سے نکاح کیا کرتا تھا، ایک نئی لڑکی سے شادی کیا کرتا تھا اور 6 مہینے اس کو رکھتا تھا اور پھر اسے قید خانے میں قید کرا دیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ راستے سے گزر رہا تھا تو ایک لڑکی پر، ایک خاتون پر اس کی نظر پڑی۔ وہ لڑکی اتنی حسین و جمیل تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا تھا تو دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ اس کا دل آ گیا، اس نے جا کے اپنے محل میں اپنے وزیر کو بلایا، جو وزیر اس کا بڑا قریبی تھا، ہر بات اس کی جانتا تھا۔ وزیر سے کہا، دیکھو میں نے ایک لڑکی کو دیکھا ہے، اس کا پتہ نکالو، اس کے گھر پہ کون رہتا ہے، کون کون اس کے ساتھ رہتا ہے، کون کون اس کی فیملی میں ہے، ساری بات پتہ کر کے مجھے بتاؤ، میں اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر نے کہا، ٹھیک ہے، آپ نے بتایا ہے، 1 دن کے اندر میں معلوم کروا کے اور آپ کو اطلاع دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے۔ وزیر نکلا اور اپنے چند سپاہیوں کو لگا دیا۔ سپاہی پہنچے، دیکھا وہاں پر، لوگوں سے پوچھا کہ اس لڑکی کا کون کون ہے۔ لوگوں نے بتایا اس کا ایک بوڑھا چچا ہے، باقی اس لڑکی کا کوئی نہیں ہے۔ سپاہیوں نے آ کے وزیر سے کہا، وزیر نے بادشاہ سے جا کے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس لڑکی کا صرف ایک بوڑھا چچا ہے اور اس لڑکی کا کوئی نہیں ہے۔ بادشاہ خوشی میں جھوم اٹھا، بادشاہ خوشی میں ناچنے لگا کہ ٹھیک ہے، اس کے چچا کے پاس کچھ سپاہیوں کو بھیجو اور یہ کہلواؤ کہ بادشاہ اسے بلا رہے ہیں۔ وزیر نے کہا، ٹھیک ہے۔ وزیر نے کچھ سپاہیوں کو بھیجا، وہ سپاہی اس کے چچا کے پاس گئے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ لڑکی نے کہا، چچا جان دیکھیے دروازے پر کوئی آیا ہے۔ چچا اٹھا، دروازہ کھولا، دروازے پر دیکھا بادشاہ کے سپاہی، تو تھرا گیا، کانپنے لگا کہ بادشاہ کے سپاہی میرے دروازے پر کیسے؟ کیونکہ یہ بڑے لوگ بادشاہ تب بلاتے ہیں جب کوئی بات ہوتی ہے۔ وہ ڈر گیا اور سپاہیوں نے کہا، چلیے آپ کو بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے آپ چلیے، میں آتا ہوں، کیونکہ اگر وہ منع کرتا تو بادشاہ زبردستی کرتا۔ لڑکی کا چچا دبے پاؤں اندر آیا، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ اس کی بھتیجی نے پوچھا، چچا جان آپ یہ بتائیے ابھی دروازے پر کون آیا تھا؟ آپ اتنے ڈرے ہوئے کیسے ہیں؟ آپ اتنے سہمے ہوئے کیسے لگ رہے ہیں؟ کیا کوئی بات ہو گئی؟ تو اس کے چچا نے دبی ہوئی آواز میں کہا، بیٹی بادشاہ کے سپاہی آئے ہوئے تھے، مجھے بلا رہے ہیں۔ تو لڑکی ایک دم گھبرا گئی، ڈر گئی کہ بادشاہ کے سپاہی اور آپ کو کیوں بلا رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ خیر، لڑکی نے کہا، چچا جان آپ اللہ رب العزت کا نام لیجئے، اپنے ڈر کو دور کیجئے، اللہ کے نام پر آگے بڑھیے اور دیکھیے بادشاہ آپ کو کیوں بلا رہا ہے۔ کہا، ٹھیک ہے بیٹی۔ اس کا چچا بادشاہ کے یہاں گیا تو بادشاہ نے اسے بڑی عزت کے ساتھ ایک تخت پر بٹھایا، ایک الگ جگہ، مخصوص جگہ بٹھایا، بڑی عزت و تعظیم کی۔ پھر وزیر نے اس سے کہا کہ سنو، بادشاہ سلامت کا آپ کی بھتیجی پر دل آ گیا ہے اور آپ کی بھتیجی سے بادشاہ سلامت نکاح کرنا چاہتے ہیں، اپنی محل کی اس کو ملکہ بنانا چاہتے ہیں، اس کو رانی بنانا چاہتے ہیں، بس آپ تیاریاں کیجئے نکاح کی۔ جب اس نے یہ بات سنی تو کانپ گیا اور دبے لہجے میں کہا، وزیر سے کہا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم اس عزت کے لائق بھی نہیں ہیں جو آپ نے مجھے دی ہے، اور آپ ہماری بھتیجی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نکاح بادشاہ سلامت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم غریب لوگ ہیں، چھوٹے لوگ ہیں، آپ ایسا نہ کریں۔ بادشاہ بھی غصہ ہو گیا اور وزیر بھی غصہ ہو گیا۔ تیز آواز میں کہا کہ سن لے، اگر تو راضی نہیں ہوا تو سمجھ لے ہم زبردستی بھی کرنا جانتے ہیں۔ ابھی تمہیں عزت دے رہے ہیں، عزت کے ساتھ بٹھالا ہے اور عزت کے ساتھ پوچھ رہے ہیں، لیکن اگر تم راضی نہ ہوئے اپنی بھتیجی کا نکاح کرنے کے لیے، ہم زبردستی تمہاری بھتیجی کو اٹھوا لیں گے اور تمہیں بھی قید خانے میں ڈلوا دیں گے۔ اب جب اتنی بات سنی تو اس نے کہا کانپتی ہوئی آواز میں، اس لڑکی کے چچا نے کہا ٹھیک ہے جیسی آپ کی مرضی، اور اس کے آنسو آ گئے،
आंसू पोंछते हुए घर पे आया। दरवाज़ा खटखटाया, भतीजी ने दरवाज़ा खोला। अंदर आया। भतीजी पूछने लगी, चचा जान मुझे बताइए क्या बात है, आप इतने परेशान, इतने गमगीन क्यों हैं? चचा जान क्या बात हुई? महल में आप गए थे, क्या बात हुई? बादशाह ने क्यों बुलाया था? उसके चचा ने भर्राती हुई आवाज़ में कहा, बेटी, बादशाह ने तुझसे निकाह का पैगाम दिया है और वो तुझसे निकाह करना चाहता है। मैंने मना किया तो कहता है कि तुम्हारी भतीजी को सिपाही उठा लाएंगे, उठवा लिया जाएगा, और कहता है कि तुम्हें कैद कर दिया जाएगा। अब बताओ बेटी मैं क्या करूं? तो उस लड़की ने कहा, चचा जान आप परेशान मत हो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर रब को यही मंजूर है तो मैं खुशी खुशी उसके निकाह में चली जाऊंगी, कुर्बान हो जाऊंगी मैं, आप परेशान ना हो। अब बादशाह तक पैगाम पहुंचा दो कि ठीक है मेरी भतीजी तैयार है, वो आपसे निकाह करेगी। बादशाह तक पैगाम पहुंचाया गया। बादशाह ने सुना तो बादशाह खुशी के मारे उछल कूदने लगा और कहा ठीक है तैयारियां शुरू की जाएं। बादशाह ने तैयारियां शुरू करवा दी। दिन बादशाह ने तारीख मुकर्रर की थी कि उस दिन निकाह होगा और वो दिन भी आ गया। बादशाह ने उस लड़की से निकाह किया और रुखसती की और अपने महल में ले गया। जब महल में पहुंची तो फिर अपना ताज शाही जो हीरे जवाहिरात से जड़ा हुआ था वो उसके सर पे रख दिया। अब वो कोई आम खातून नहीं रही, अब वो उसके महल की मलका बन चुकी थी, अब वो उसके महल की रानी बन चुकी थी, उस बादशाह की बीवी बन चुकी थी। लोग उसकी इज्जत कर रहे थे, कनीज़ें उसकी ताज़ीम कर रही थीं। जब बादशाह का निकाह हो गया तो निकाह से पहले तो बादशाह को ये बहुत अच्छी लगती थी, बहुत हसीनो जमील लगती थी, लेकिन निकाह के बाद उसका दिल फीका पड़ने लगा। अब उसे वो हुस्न नज़र नहीं आता था, अब उसमें उसे वो चमक नज़र नहीं आती थी। बादशाह का दिल उससे फीका पड़ने लगा और ये भी घुट घुट के उस महल में जीने लगी। अब उसका काम क्या था? 5 टाइम की नमाज पढ़ती, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करती, अल्लाह को याद करती, दुआएं कर कर के रोया करती थी। ऐसे ही 6 महीने गुजर गए। जब 6 महीने गुजरे तो एक खातून आई उसके पास और कहने लगी, ए बीबी, ए मलका, आपको मालूम नहीं है ये बादशाह बहुत ही जालिम है, बादशाह बहुत ही जुल्म करने वाला है। उस खातून ने कहा, ए मलका, इसने बहुत सी लड़कियों की जिंदगियां तबाह की हैं, इसने बहुत सी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। तुम्हें मालूम नहीं है इसी महल के अंदर एक कैद खाना है, एक तहखाना है, उसके अंदर कई लड़कियां कैद हैं और उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, और कोई कई साल से है, कोई कई महीने से है। मैं ये समझती हूँ कि आप अल्लाह की नेक बंदी हैं, आप अल्लाह का जिक्र करती हैं, अल्लाह की इबादत करती हैं। मुझे ये लगता है कि आप उनको बचा लेंगी। अगर आप वहाँ पर एक बार चली जाएं तो आप उनको निकाल कर ला सकती हैं, मैं आपको फुल सपोर्ट करूँगी। जब मलका ने यह सुना कि कई लड़कियाँ कैद खाने में कैद हैं तो अब इसकी दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं कि काश मैं उन तक जल्दी से पहुँच जाऊँ और उनकी ज़िंदगी बचा लूँ। अब ये कनीज़ ने कहा, ठीक है, अगर आप इस बात पर राज़ी हैं कि आप उन लड़कियों की जान बचाएंगी तो बादशाह के जाने का इंतज़ार देखें। बादशाह आज शिकार पर जाएगा और जैसे ही बादशाह शिकार पर निकलेगा मैं आपको उस तहखाने में ले चलूँगी, मैं आपको उस कैद खाने तक ले चलूँगी। आप वहाँ पहुँचकर अपने आप देखना कि कितनी लड़कियों की ज़िंदगियाँ तबाह हो रही हैं, कितनी लड़कियाँ बर्बाद हो चुकी हैं। एक आप ही हैं जो उन लड़कियों को बचा सकती हैं। मलका ने कहा, ठीक है, मुझे ले चलो। बादशाह शिकार पर चला गया। वो कनीज़ उस मलका को लेके बहुत ही अजीब व गरीब रास्तों से होकर उस तहखाने तक पहुंच गई। जैसे ही कैद खाने के अंदर पहुंची तो वहां की जो और ख़वातीन थीं वो सब उस मलका को देखकर उसके पास आने लगी और कहने लगी, खुश आमदेद, आइए आइए, और कहने लगी शायद आप बादशाह की बीवी हैं और बादशाह ने आपको 6 महीने के बाद यहाँ कैद कर दिया है। उसने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें मालूम नहीं है, मुझे बादशाह ने कैद नहीं किया है। अब हम तुम सबको छुटाने के लिए आए हैं, अब हम तुम सबको रिहाई दिलवा देंगे, तुम सबको यहाँ से रिहा करवा देंगे। तुम्हें मालूम नहीं है हम यहाँ कैद खाने में आए नहीं हैं, हमें किसी ने भेजा नहीं है, हमें बादशाह ने यहाँ नहीं भेजा है, हम कैद नहीं किए गए हैं, बल्कि हम आपको कैद खाने से छुड़ाने के लिए आए हैं। तो उनमें एक बूढ़ी औरत थी जो कैद थी, आई उस मलका के पास और कहने लगी, मलका, तुम्हें मालूम नहीं है यहाँ जो भी आती है इसी तरीके से लाई जाती है।
ذرا پیچھے مڑ کے تو دیکھو، تمہارے ساتھ جو کنیز آئی تھی کیا تمہارے پیچھے کھڑی ہے؟